Dobar dan i dobrodošli na još jedno video na YouTube kanalu za učenje germanski jezik, učite germanski. V ovom videu će kažem nešto poveće za gramatičko to idno vreme ili futureden ili od praktična gledna točka nešto poveće za to kako bi možete da kažete nekoji vaši planovi ili aktivnosti koji se odnosuva do idnina. Od gramatička gledna točka prilično jednostavno za formiranje. Futur eden ili jednostavno u makedonski kako idno vreme. Idno vreme u germanski jezik se formira tako što se koristi kako pomoćni glagol od werden plus infinitivna forma od glavni od glagol. Werden se izmenuva za lice, a glavni od glagol će biti infinitivna forma ili neopredeljena forma. Tukaj imamo napisano kako bi bil glagol od werden izmenjen za vsako lice posebno i namjerno je tako izvedeno plus infinitiv, znači za vsako lice. Pomoćni glagol se izmenува za lice, glavni glagol za site lica će ostane vo ista infinitivna ili neopredeljena forma. Ponatamo u videu će vi da mi nekoliko primjeri da vidite kako to bi izgledalo. Kako primjer ćemo zameme glagol od doaja ili komen. Može da vidite da za site lica glavni od glagol je vo ista forma. Se izmenува pomoćni glagol ich werde kommen, du wirst kommen, er sie es wird kommen, a glavni glagol kommen ostanova za site lica vo ista infinitiv ili neopredeljena forma. Vo makedonski jezik pomoćni glagol je za site lica ist, a vo germanski pomoćni glagol je to što se izmenuva za lice. Dodeka pak glavni glagol vo makedonski se izmenuva za lice, a vo germanski je za site lica vo infinitivna ili neopredeljena forma. Kommen, 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 kommen. Za site lica je ista forma, a pomoćni glagol je izmenjen za lice. Glavno što vi treba da doznajete za formiranje na idno vreme u germanski jezik, formite na izmenjena pomoćni glagol werden. Zato da prikažeme kako to bi izgledalo i su drugi glagoli, može kako primjer da bi zameme i sledeći. Повторно, помощниот глагол е изменет за лице, а главниот глагол за сите лица останува во неопределена или инфинитивна форма на глаголот. Ich werde bleiben, du wirst lernen, er sie es wird spielen. Значи за сите лица главниот глагол завршува на n или инфинитивната неопределена за никое лице форма. Ich werde bleiben, ќе останам, du wirst lernen. Ti će učiš, той će igra. Вие werden reisen, ние ќе патуваме, ihr werdet kochen, вие ќе готвите и sie werden joggen, тие ќе джогираат или ќе трчаат. Доколку во една реченица имаме повеќе членови, например, доколку во реченицата имаме и време и место, како што претежно е в германска реченица, времето и местото во случајов, во ова идно време треба да запамтиме дека помошниот глагол, бидејќи е изменен за лице, како и во сите други времења, помошниот глагол или тој што е изменен за лице е на второ место. Секогаш глаголот што е изменен за лице е на второ место. Во овој случај за лице е изменете помошниот глагол werden, лицето е sie, werden е изменет за лицето sie, или тие во случајов, а главниот глагол стои скроз на крај на реченицата. Sie werden am Wochenende alle zusammen bei uns kommen. Тие, буквално преведувам, тие ќе за викенд сите заедно кај нас дојдат. Значи, се ќе кажеме што ни треба во реченицата и главниот глагол ќе појде скроз на крај, повторно во инфинитивна форма. Помошниот глагол е изменет за лице, лицето sie, главниот глагол на последно место во реченицата и во инфинитивна или неопределена форма. Во говорен јазик може исто така да се каже дека за кажување на некои планови во иднина или активности, не мора да се заговаш планови, значи за активности кои што допрво ќе се случат, значи ќе се случат во иднина, може едноставно да се искористи формата во сегашно време. Тука горе во аголот може да видите на линкот, може да кликнете како тоа изгледа реченица формирана во сегашно време. Значи, може да се употребат тие форми и за кажување на некои активности во идно време, значи допрво што следат со тоа што ќе се каже и моментот на иднината. Значи, доколку во случајов am Wochenende не постои, ако реченицата е само sie kommen, тие доаѓаат, sie kommen би било форма во сегашно време. Граматичко сегашно време и би се превела како тие доаѓаат, значи во моментов сега доаѓаат. Додека пак истата таа форма, доколку ја додадеме некоја временска определба,
зи комен am Wochenende тие доаѓаат за викенд, значи дека овој викенд тие ќе дојдат. Значи повторно станува збор за некоја активност во иднина. Истата таа реченица со сосем истото значење во футур еден во идно време би звучала вака. Sie werden am Wochenende kommen. И сосем истото значење. Sie kommen am Wochenende, тие доаѓаат за викенд, или тие ќе дојдат за викенд. Sie werden am Wochenende kommen. Оваа форма е повеќе употребувана во говорен јазик, значи во секојдневниот говор, додека пак Sie werden am Wochenende kommen футуреден или идно граматичко време е повеќе како по литературен начин на изразување, по формален начин на изразување. Да се обидеме и со мала вежба за формите на помошниот глагол. Може би, како совет би ви дал, може би било практично при овој начин на изучување на јазик да си имате нешто како мал нотес, мала тетрадка во која што би правеле мали забелешки кои што би ви помогнале во учењето. Во овој случај, како таква мала забелешка, би можеле да ги напишете формите на глаголот werden, како би изгледал глаголот werden за секое лице посебно, и исто така би запишале нешто повеќе за збороредот во реченицата. Втората вежба што ќе направиме тука ќе се однесува на збороредот на реченицата. Првава вежба, имаме 4 реченици во кои што според лицето треба да ја определиме точната форма на помошниот глагол. Повторно да кажам, забележете дека без разлика кое е лицето, помошниот глагол е тој што се изменува за лице, а главниот глагол е за сите лица во иста форма, значи неопределената или инфинитивна форма на глаголот. Пред да продолжиме со видеово, пред да продолжите да го гледате видеово, би ве охрабрил да го паузирате и подоцна кога ќе продолжите со видеото да ги проверите дали ви се точни одговорите. Значи да го паузирате и сами да ги дадете точните одговори на задачата, подоцна само да проверите дали ви се точни. Тука може да го паузирате видеото, во продолжение ќе пристапиме кон решавање на речениците. Во првата реченица може да се направите и нешто како мала табела. Јас тука ќе ви прикажам една табела во која што би можеле да ја препишите во вашиот нотес, во вашата тетрадка и заедно ќе гледаме да ја решиме ова вежба. Да се обидеме. Ду би било второ лице еднина или ти. Може да видите во табелата дека глаголот werden за второ лице еднина или за ти, точна форма би било wirst. Значи точното решение во првата реченица е Du wirst uns begleiten. Begleiten се преведува во македонски како придружува. Ти ќе не придружуваш нас. Du wirst. Wird исто така постои како форма за некое лице, меѓутоа не е за второ лице еднина. Втората вежба, втората реченица, пардон. Ihr werdet или ihr werden morgen lernen. Ија, исто така во табелата може да видите, точната форма за ија би било werdet. Ија werdet morgen lernen. Вие утре ќе учите. Вие, ние, werden werde или werden. Исто така може во табелата да видите која е точната форма и ќе видите дека за прво лице множина или за ние ќе би било werden. Вие werden zusammen fahren. Ние ќе заедно патуваме или ние заедно ќе патуваме. Поточно во македонски. И четвртата реченица ich werde или wird. Повторно имаме wird форма, кажавме постои wird како форма, меѓутоа не е ни за второ, ни за прво лице еднина, туку е за трето, значи кај тој би можело или кај таа да се искористи. Во овој случај имаме ich, јас како прво лице еднина, точна форма би било werde. Ich werde bei dir bleiben. Ќе останам кај тебе. Јас ќе останам кај тебе. Втората вежба би се однесувала на збороредот во реченицата. Имаме само една кратка вежба, две задачи, две реченици, меѓутоа сигурно во интерес на времето, за да не ви одземаме многу време со ово видео, сигурно ќе ви стане малку појасно зошто се однесува и на збороредот во реченицата. Исто така и тука би сакал да ве охрабрам пред да продолжиме со заедничко решавање на речениците, да го паузирате видеото и да ги решите сами овие две кратки реченици, да ги напишете како вие мислите дека точно би изгледале.
Првата реченица точно би звучела вака. Ihr werdet am Wochenende Fußball spielen. Претходно кажавме дека помошниот глагол е тој што се изменува за лице, а глаголот што се изменува за лице секогаш е на второ место. Значи помошниот глагол werdet ќе биде на второ место, а главниот глагол ќе биде сосем последен. Значи се друго кажуваме и на крај ќе биде главниот глагол. Буквално преведена истава реченица би била: вие ќе за викенд фудбал играте, или во македонски вие ќе играте викендов фудбал. Не е толку важно во случајов како би бил преводот, колку што е важно да го научиме редоследот на зборовите. Помошниот глагол изменет за лице на второ место, главниот глагол последен. Втората реченица би била вака: Er wird morgen den Computer reparieren. Буквално преведена, тој ќе утре компјутерот поправи. Или тој утре ќе го поправи компјутерот. Повторно да кажам, не е толку важен во случајов преводот на реченицата, колку што ни е важно да го восстановиме редоследот на зборовите при формирање на реченици во идно време. Помошниот глагол изменет за лице, бидејќи изменет за лице на второ место, главниот глагол на последно место. Изменет за лице на второ место, главен во инфинитивна или неопределена форма на последно место. Тоа беше се за овој видео. Се надеваме дека ви помогнат во вашето изучување на германски јазик, ви се најдете како корисно, но исто така би сакали да ве охрабриме, доколку овој начин на видеа ви е покорисен, би сакали да ни оставите коментари кои од претходните видеа кои што беа презентирани, кои што ви беа прикажани како презентации, би сакали да ви го прикажеме на овој начин. Било кој од видеата, значи за формирање на сегашно време на едноставни реченици, било кој